ગાઈસ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? અત્યારે અમે બુદ્ધ ભગવાનના મંદિરે આવી ગયા હતા અને આ એન્ટ્રીમાં આ ટાઈપની મૂર્તિ છે અને એન્ટ્રી એન્ડ ટૂર લખ્યું છે, એટલે અહીંયાથી એન્ટ્રી છે અને સાથે ટૂર પણ છે. અને તમને બતાવું કે અહીંયા કઈ રીતના મંદિરો હોય છે. તો અહીંયા એન્ટ્રીમાં એક કેફે છે અને શોપ છે. ત્યાં શોપમાં બધી આપણે મંદિરમાં વસ્તુઓ મળતી હોય એ ટાઈપની વસ્તુઓ મળે છે. બુદ્ધ ભગવાનનું મંદિર છે, સાથે ગણપતિનું મંદિર છે અને આ ટાઈપની અલગ અલગ બધી વસ્તુઓ મૂર્તિઓ મળે છે. આપણા ગણપતિની મૂર્તિ પણ છે, $30 છે. પ્રાઇસ ખાલી એટલે કહી દઉં છું કે ઘણા બધા મિત્રોને ખબર પડે કે એની શું પ્રાઇસ હોય છે. સાથે સાથે સોનલ, આ કેન્ડલ જોતા એ તો છે, પણ ઓલું કેવું હલે. આ છે એ ગાઈડ કરતા હોય છે અને સામે છે કેફેસ. આ બધું પહેલાં આવે છે અને પાછા બહાર એક્ઝિટમાં પણ આવે છે. આ ટાઈપમાં બધા મૂર્તિઓ મૂકેલી છે, જે આપણે ડોનેશન કરીએ એવી રીતે ડોનેશન પણ અહીંયા કરી શકો છો. આપણા મંદિર જેવું જ છે, આમાં શું ડિફરન્ટ છે પણ બતાવીશ તમને. સામે પણ મંદિર છે, આપણે મંદિર હોય એવું. આપણે મંદિર હોય ને એવું મંદિર છે અહીંયા. અને ચર્ચ હોય એમાં ચર્ચમાં કેમ બધા બેઠા હોય એવી રીતે અહીંયા બાકડાઓ મૂક્યા છે. અને જ્યારે પ્રવચન કે એવું કંઈ હશે ત્યારે આ ટીવી પણ ડિસ્પ્લે પણ છે. અને અહીંયા પણ બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ છે ખૂણામાં. અને અહીંયા આ ટાઈપનું મંદિર છે. આજુબાજુમાં ઝાડ છે. અહીંયાથી ક્યાંથી ક્યાં એન્ટ્રી છે, કઈ જગ્યાએ શું છે એ બધું આ નાના ડિસ્પ્લેમાં દોરેલું છે. અને હમણાં હવે આ જે છે ત્યાં વિડીયો ચાલુ થશે. This initial gift was added to with land from my mother and myself, so that we now have over 200 acres or 85 hectares of land. In 1981, Lama Yeshe came here to Bendigo and laid out his master plan for the entire site. This plan now includes a monastery, Buddhist centre, nunnery, accommodation, library, interpretive centre, restaurant, hotel, a village, and even a primary school. And right in the middle, the great stupa of universal compassion. Our aim is that this whole site will be off the grid and an example of how sustainable a little city can be. Senior Buddhist monk Thupten Gyatso is the founder of Thupten Cherabling Monastery, the first Australian Buddhist monastery in our tradition. And Atisha Centre has offered regular meditation courses, teachings and retreats for over 35 years. The Great Stupa is like a spiritual mountain, and just as a mountain has many paths to the top, some steep and difficult and some more winding and gentle, our stupa has many doors which open onto shrine rooms which represent different aspects of the Buddha and different paths to enlightenment. Following advice from Lama Zopa Rinpoche, the Great Stupa is based on the Great Stupa of Gyantse in Tibet. It's 50 metres wide and rises to a height of just under 50 metres. This makes it the largest stupa in the Western world. His Holiness the Dalai Lama named the stupa the Great Stupa of Universal Compassion. He said this stupa will be very significant for Buddhist spirituality and Tibetan culture. When His Holiness came here to bless the Great Stupa in 2007,
He said it should become a centre of interfaith study and Buddhist science dialogue. But the Great Stupa has been engineered and built to last for at least 1,000 years. It will cost around $20 million, not including any of the artwork, and it's funded by supporters from around the world, as well as donations from visitors like you. You may have also heard about Jade Buddha Project. In the year 2000, in the far north of Canada, an enormous 18-ton boulder of jade was unearthed. Its size and quality led it to be described as the find of the millennium, and it was given the name Polar Pride. I saw Polar Pride in Canada in 2003. The next day, Lama Zopa Rinpoche had a vision that Polar Pride would become a Buddha that would illuminate the world. It took another 5 years to complete the Jade Buddha, which is the largest Buddha cut from gem quality jade in the world. Lama Zopa Rinpoche has called it the Jade Buddha for universal peace. The beauty and size of the statue have attracted worldwide attention. A tour dedicated to peace began in Da Nang, Vietnam in March 2009. The Jade Buddha has since visited more than 100 cities all over the world, and close to 10 million people have come to see it. On your way to the Great Stupa, you will pass through the Peace Park, which will feature symbols from many different faiths. You'll also pass memorials to loved ones, which have been placed around the Great Stupa. Inside the Great Stupa, you'll see large statues, and don't miss out two big festivals, the Festival of Light in May and the Vegetarian Festival in October each year. We hope that you'll enjoy your visit to the Great Stupa of Universal Compassion and invite you to come back regularly so that you can see our progress in creating the Great Stupa, as well as the monastery, the Teacher Centre, and this entire Buddhist project, which is being set up to be a benefit to all beings. પછી એની અંદરથી બહાર નીકળીએ એટલે બહારની સાઈડથી આ ટાઈપનું છે, એ ઘર જેવું જ છે, એમાં પણ સોલાર નાખેલી છે. અને આ બહાર એ કેફે ટાઈપનું હોતું નહોતું, એટલે અહીંયા બહાર કોઈને બ્રેકફાસ્ટ લંચ કરવા બેસવું હોય તો બેસી શકે છે. અને આ 200 એકરમાં બનેલું છે, જે એ બનેલું નથી પણ એટલી જગ્યા છે એમ. અને બસ જો આ ટાઈપની દેખાય છે તમને, આ મંદિર છે. હજુ પણ કામકાજ ચાલુ છે. અહીંયા એન્ટ્રી ગેટ છે. દેવભાઈ ને સિયાબેન ફોટા પડાવવા ઊભા રહી ગયા છે. Hello. Hake, hello na. જો હાલો. છે ઓલો આ પોઈન્ટ જોવાનો કે સીધું જ ત્યાં જવું છે મેઇન પોઈન્ટ. હા હા મોટી છે આ. જો આ જો સિયા આપણે રિયલ હાથી આવડા જ હોય હો, મોટા મોટા. અમારે સિયા બેને હજી હાચા હાથી નથી જોયા. અહીંયા ગણપતિ બાપાનું મંદિર પણ છે.
ધરાબેન એ ધરાબેન દર્શન કરે છે બધા. સારી મૂર્તિ દાદા પછી અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાનનું મંદિર પણ છે. જો છોકરાઓ હાથી સાથે ફોટા પડાવે છે. હાથીની ઉપર વાંદરો છે અને એની ઉપર ખિસકોલી છે અને સિયા અને એની ઉપર હું કાય ઠીક મને એમ કે ખિસકોલી છે. સસલું છે અને એની ઉપર પોપટ. હા જો અને બહુ બધો મોટો એલિફન્ટ. હા બહુ બધો મોટો એલિફન્ટ. આપણે ઇન્ડિયામાં આવડા જ હોય છે. મમ્મી તું કેમ મમ્મી તું હા, ઓમ છે, સાથીઓ છે. હે મમ્મી તું સાચું બોલ એટલો મોટો હોય. હાથી એટલો મોટો જ હોય. એલિફન્ટ એના નાના નાના બચ્ચા હોય એ નાના હોય થોડાક. મમ્મી મારી જેટલા હોય. અહીંયા પાર્કે છે. જો અહીંયા બધા લોકો પણ આવે છે મંદિરે. આપણી જેમ ડ્રેસ ને એવું બધું અમુક લોકો ડ્રેસ પહેરતા હોય, અમુક આવી રીતે અલગ અલગ. હજુ અહીંયા કામ ચાલે છે. જો અહીંયા કામકાજ ચાલુ છે અને જો અહીંયા જે આ કામ કરે છે છોકરી કરે છે, જેસીબી ચલાવે છે. એટલે એવું નહીં કે ખાલી છોકરાઓ જ કામ કરી શકે, છોકરીઓ પણ ગમે તે કામ કરી શકે. અને અહીંયા જો સોનલ આ કંઈક શેરી છે કે નહીં? આ આવ્યું ને છે કંઈક આવ્યું છે ગોળ ગોળ. અહીંયાથી જ સુગંધ આવે છે કેમ ગુલાબની. સરસ છે. હાલે બહુ ઊંચું. હા તાજમહેલ જોવા ગયા હોય એવું લાગે કેમ. ગોળ ફરે છે ઈ દેવ. જો આ છોકરાઓને રમત થાય અને આમાં પણ બધા શ્લોક કે ખબર નહીં આ બધું લખેલું છે એટલે શ્લોક જ હશે. આપણી ભાષામાં નથી એટલે ખબર નથી એ શું છે. પણ નમો બોનસુથી એટલે એ લોકોની ભાષામાં છે અને ઉપર આમાં નામ લખેલા છે. આમાં બધામાં અલગ અલગ શ્લોક લખેલા છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજ છે. અને જે આ મેન મંદિર છે આ છે. કીપ શૂઝ ઓન, તો શૂઝ પહેરીને જવાનું છે. આ જે છે પુસ્તક, આ મંદિર છે. અહીંયા લાઇબ્રેરી જેવું એટલે જેને પણ જે બુક જોતી હોય એ બુક છે. અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે ને 16 અલગ અલગ પ્રકારની બુક છે. અહીંયા પણ આપણે બેસવું હોય કોઈને સાંભળવા બેસી શકો છો. વિડીયો અને ફોટો લેવાની પરમિશન અહીંયા છે એટલે લઈ શકીએ. તમને બતાવું છું અહીંયાનું મંદિર. આ બધા દીવા કેટલા સાચા લાગે કે આગળથી બધા ઓલા દીવા છે.
અમે આ કયા ભગવાન છે બુદ્ધ ભગવાન. આ કયા ભગવાન છે પીપલ પ્લસ કસ્ટમર પ્લસ બુદ્ધિઝમ આર્ટ. તા જો આપણા મંદિર જેવું મંદિર છે જો થોડુંક અલગ પણ આમ તા એસ્ટ્રોલોજીકલ સોનલ આ બધી કેવી જો ડિઝાઇન કરી છે કાપડના ઓલાથી કરીને અલગ અલગ પિન નાખી દેખાય હા હા એટલે આમ નોખો અલગ ન પડે નીચે પાછા રેસા પાડ્યા સ્મોલ મોટિવ્સ તુપા હા એમાં આમાં તે બધી અલગ અલગ છે નામ જો આમાં ઓલામાં જ લીધી છે આમ પથ્થરમાં હમ ગોલ્ડ કેવ હોતે ને છે લસી અહીંયા? 9 ખુલે ઉપર ઠીક હા ઘંટી છે હું કરે ડિઝાઇન કરે ને ડિઝાઇન રંગોળીની છે ને આ બને હા આમાં કરતા હશે ખોલા ચક્ર મંડલા હાઉસ યાકોન એટલે યાકોન એટલે યાકનું જો આખું શીંગડું હોય ને હા એનું બનાવ્યું છે ઠીક હા હા એનું બનાવ્યું નથી એ શીંગડું છે એટલે ઓલું બનાવ્યું છે વગાડવાનું એમ વાત છે આ એમાંથી મોહન એટલે શીંગડું થાય ઓકે આખો નકશો છે આ પણ અહીંયા ઇન્ડિયા છે નેપાલ છે તિબેટ છે અને જ્યાં જ્યાં એમનો ધર્મ છે એ બધું દોરેલું છે અને બનાવેલો ઝુમર છે કોણે કોણે બુદ્ધ ભગવાનનું મંદિર જોયું છે આ ટાઈપનું કમેન્ટ કરજો જેડ બુદ્ધા જેડ બુદ્ધા $1000 હેન્ડ છે આનો અને આ હાથ દેખાય છે એની અંદર ને એની અંદર તમને
છે તો આ બધા શંખ ને કમળ ને બાણ ને બધું. હમ. આ જે છે ને એ 1000 આમ ચંદ્રિન છે અને ઓલા જે ઓલા છે જેડ જેડ બધા એ મેન બધા. હમ. આપણે બુધા ઘરમાં બુધા મૂકે એ છે કે ઠીક એ નહીં પાણીના ને આપણે કેમ બનાવીએ આપણે કુબેર દેવ છે. હા એમ નહીં ન કરજો ને ઓલા એક હા એ લાફિંગ બુધા અને આ બીજા કેટલા ડઝન સિયા ડોનેશન દાન પેટી છે એમને બેગો હા બેબી બુધા છે જો બુઢા કોણ હતું આ બધા બુધા છે પણ અલગ અલગ એમના નામ છે હા અહીંયા ગુલાબની સુગંધ આવી કા સમજો ને ઓલ પણ ઓલું દર્યું હતું ને આ ચક્ર એની ડિઝાઇન પાછી હા આ ઉપર આખી દિવાલમાં બનાવેલું છે અને એનો શ્લોક જેવું લખેલું છે આ આખું હા કયું એ આપણે તો ખબર નહીં સિયા પહેલી વાર આવ્યા એટલે આપણને નથી ખબર પણ હમણાં જો ઓલા બેન હોય ને એ ગાઈડ કરતા હતા એને પૂછી લે ને તો ખબર પડે હો એ અહીંયા જ હતા શું કરવાનું હા પણ ભરવાનું એમાંથી પૂછવાનું હો હા આરસ છે જે આપણે સ્ટોન હોય જેડ બુદ્ધા બનાવેલા છે આમાંથી બનાવેલા છે આ પથ્થરમાંથી જે આ મેન બુદ્ધા છે જેવી રીતે આપણે અલગ અલગ ભગવાનના ફોટા હોય એવી રીતે અહીંયા પણ મૂકેલા છે જો પછી અહીંયા બહાર આવતા શોપ છે તો એમાં બધા બ્રેસલેટ ને નેકલેસ ને એવું મળે તો આ નેકલેસ છે જે આ માળા છે 12 mm ની $2178 છે આ છે 8 mm ની છે $1188 ની છે ઇયરિંગ્સ છે લટકણ ઇયરિંગ્સ છે નેકલેસ છે કડા છે આ છે જે આરસ હતો ગ્રીન કલરનો એમાંથી બનાવેલા